حضرت مولانا عزیز صاحب کے سبھی بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل اشک فرقت آفیشیل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحة والفراغ، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے میں درخواست کروں گا اپنے ان احباب سے، دوستوں سے جو یہ بیچ میں خالی جگہ چھوڑ کر دور بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مجلس کے ادب کے خلاف ہے۔ سب سے درخواست کروں گا، آخری بات چیت ہے، سب قریب آ کر بیٹھ جائیں۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ دیکھیں کتنی اچھی بات ہے کہ ذرا سا اشارہ کیا گیا اور سب آپ لوگ قریب آ رہے ہیں۔ جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں سب آ جائیں۔ اب بہت دیر نہیں لگے گی، آخری بات چیت ہے، اس کے بعد دعا ہوگی۔ ادھر والے بھی قریب ہوئے ہیں، ادھر والے بھی قریب ہوئے ہیں، ماشاءاللہ۔ آ جائیے، آ جائیے، مل کر بیٹھتے ہیں، اس کی برکات کچھ اور ہی ہوتی ہے، الگ الگ نہ بیٹھیں۔ اور ادھر دور بھی جو بہت سے ساتھی ٹہل رہے ہیں، سامنے پتنی اردو سا پنڈال لگا ہوا، وہاں بھی کچھ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں تک آواز پہنچ رہی ہو تو وہ ساتھی بھی آ جائے، تشریف بھی آئیے۔ یہ جو چلت پھلت ہو رہی ہے، جوان گھوم رہے ہیں، کچھ دعوت دینے والے ساتھی، ان کو بھی دعوت دو۔ یہ کیوں محروم رہے ہیں؟ یہ کوئی میلہ نہیں ہے، کوئی تماشا نہیں ہے، دین کی نسبت پر آپ اپنے ارادے سے جمع ہوئے ہیں، اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، تو پھر اس وقت کو ضائع نہ کریں۔ جو بات کہی جا رہی ہے، اللہ کرے کہ کانوں کے راستوں سے وہ ہمارے دل تک پہنچ جائے، اور یہ جو کچھ بن رہا ہے، جو کچھ یہ نظام ہوا ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، اس میں ہمارا اور آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی توفیق دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمایا ہے۔ کچھ جوان بچوں کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ ایک مجلس رکھی جائے، انہوں نے تو کہا تھا توبہ کے نام سے مجلس ہے، ہم سب توبہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ سے معافی مانگنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، گناہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس سے زیادہ عظیم نعمت یہ ہے کہ آدمی کو اپنے گناہوں پر ندامت ہو جائے، احساس پیدا ہو جائے، اور اللہ کے حضور میں توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ سب معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ سے زیادہ کریم، اللہ سے زیادہ رحیم، اللہ سے زیادہ معاف کرنے والا، اس سے بڑھ کر کوئی غفار نہیں ہے۔ اللہ نے خود اعلان کیا: یبن آدم، یبن آدم، لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی۔ کیا فرمایا؟ اے انسانوں، اگر تمہارے گناہ اتنے زیادہ ہو جائیں کہ زمین سے لے کر آسمان تک کی یہ پوری خالی جگہ بھر جائے، آسمان اور زمین کے درمیان جو خلا ہے، مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب، اس کو تہ بتے گناہوں سے ایسے بھر دے کوئی آدمی اور آسمان کو چھو لے، اور پھر اس کو ایک دل میں احساس پیدا ہو، ندامت ہو، شرمندہ ہو کر ایک مرتبہ کہہ دے: اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں تیرا خاطی ہوں، تیرا گنہگار بندہ ہوں، تو اللہ کو غیرت آتی ہے، ہاتھ نیچے آنے سے پہلے اللہ معاف فرما دے۔ اس سے بڑا کریم کون ہو؟ اس سے بڑا رحیم کون ہوگا؟ مجھے انتہائی خوشی ہے، مجھے ذرا بھی یہ نہیں کہ یہ لوگ کیسے ہیں، کیسے کیسے کام انہوں نے کیے ہیں، مجھے انتہائی خوشی ہے۔ تم وہ مقدس جماعت ہو کہ جن کو اللہ توفیق دے رہا ہے توبہ کی، استغفار کی۔ تم اللہ کے محبوب، التائب حبیب اللہ،
तौबा करने वाला अल्लाह का महबूब होता है। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, अल्लाह ताला तौबा करने वालों को, माफी मांगने वालों को अपना महबूब बना लेता है। तुम कितने खुशकिस्मत हो, तुम कितने सादतमंद हो कि रब ताला ने तुम्हें अपने महबूब बनाने का इरादा किया। इबादत करने वाले न जाने अपनी इबादत पर इतरा कर फेल हो जाएंगे, नाकाम हो जाएंगे, लेकिन गुनाह करने वाला अपने गुनाह पर एहसास करता है, तौबा करता है। 80 साल गुनाह करने वाला अगर तौबा के साथ दुनिया से चला गया, सब कुछ दरगुजर हो जाएगा और जन्नत में पहुंच जाएगा। इसलिए मैं पहले तो आप सबको मुबारकबादी देता हूं, चाहे मर्द हो या औरतें हो, बच्चे हो, जवान हो, बूढ़े हो। अल्लाह की कसम, इस वक्त तुम बहुत मुकद्दस इंसान, अगर सच्चा दिल लेकर बैठे हो, तौबा की नीयत लेकर बैठे हो। खताएं हुई हैं और होती हैं, किससे नहीं होती, लेकिन अगर दिल में एहसास जागा है और तुम सच्ची नीयत लेकर बैठे हो कि आज अपने रब को राजी करना है, तुम पक्की नीयत करके आए हो, तो मैं यकीन दिलाता हूं कि अल्लाह राजी हो चुका है। अल्लाह ने जभी तो तुम्हें दीनी मजलिस में बुलाया है, वरना आज तक भटक रहे थे, आज तक गुमराह थे, गंदगियों में पड़े हुए थे। अगर वो राजी ना हुआ होता तो तुम्हें इस पाक मजलिस में लेकर ना आता, तुम्हारे इन कानों में दीन की बातें न डलवाता, तुम्हारे कानों में कुरान और हदीस की बातें न नकल करवाता। अल्लाह ने तुमसे प्यार का इरादा किया है, प्यार फरमा रहा है। अपनी इस किस्मत पर नाज करो, खुश हो जाओ और आज से अपनी जिंदगी का वरक पलट दो। जिस तरह तुमने गंदे कामों में अपना आप को नमूना बनाया था, आइडियल बनाया था, मिसाल बनाया था, अल्लाह करे कि आज ये बस्ती और अतराफ के ये गांव पूरे इलाके मेवात के लिए नमूना बने कि भाई तौबा की तो ऐसी तौबा की कि वहां ऐसा कोई काम ही नहीं। क्या नहीं हो सकता? अल्लाह पेट भरने वाला है, अल्लाह ही जरूरियात पूरी करने वाला है, अल्लाह ही खिलाता है। वो जानवर जो बेजबान हैं, बोल नहीं सकते, कोई कारोबार नहीं करते, वो भी तो अपना पेट भर रहे हैं। एक इंसान से ज्यादा उनकी खुराक होती है, अल्लाह उनको भी खिला रहा है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, जितने भी जानदार चीजें हैं, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, जितनी भी जानदार चीजें हैं, रेंगने वाली चीजें, उन सब का रिस्क अल्लाह के जिम्मे है। अल्लाह उनको रोजी पहुंचाता है। अगर इंसान तवक्कुल करे, एतमाद करे अल्लाह की जात पर, हलाल तरीका इख्तियार करे, तो भूखा कोई नहीं मरता, अल्लाह सबकी जरूरियात पूरी करता है। मुझे ये आयत पढ़ने से एक वाकया याद आ रहा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तूर पर तशरीफ ले गए। किस्सा तो लंबा है। आग लेने के लिए गए थे, अल्लाह ने वहां नबूवत अता की। जब तूर पर गए थे तो रास्ते में, जंगल में अपनी बीवी को, अपने खादिम को छोड़कर आए थे, और बीवी भी दर्द ज़ह में थी, हमल पेट में था, बच्चा पैदा होने वाला था। ऐसा हाल में छोड़कर तूर पहाड़ पर गए थे आग लेने के लिए। सर्दी की रात थी कि आग ले आऊं, पूर जला लेंगे, गर्मी हासिल हो जाएगी, जब सवेरा होगा, सुबह होगी तो अगली मंजिल तय करेंगे, इसलिए आग लेने गए। अल्लाह ने वहां उनको नबूवत से नवाजा। इस ताजे नबूवत को ओढ़कर जब वापस उतर रहे थे तो उनको ख्याल आया कि मैं तो आग लेने आया था और अपनी बीवी और बच्चों को जंगल में रास्ते में छोड़ आया था। मुझे दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, क्या बना होगा? अल्लाह ने मेरे कंधों पर यह जिम्मेदारी डाल दी और मुझे उनका ख्याल तक नहीं रहा। मेरे बच्चों का क्या बन रहा होगा, मेरी बीवी का क्या बन रहा होगा, उन्होंने कहां से खाया होगा, कहां से पिया होगा। ऐसे ख्यालात दिल में आए। अल्लाह अलीमुल गैब है, अलीमुम बिज़ाती सुदूर है। दिल में जो वसाविस चलते हैं, ख्यालात आते हैं, उनसे भी अल्लाह वाकिफ है। अल्लाह ताला ने फौरन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही भेजी। ए मूसा, क्या ख्याल कर रहे हो? तुम्हारे बच्चों ने कहां से खाया होगा, तुम्हारी बीवी ने कहां से पिया होगा, खादिम का क्या बन रहा होगा? ए मूसा, तुम्हारे हाथ में ये आसा है, लाठी है, उसका करिश्मा तुम एक मर्तबा तूर पर देख चुके हो, अब दूसरा करिश्मा देखो। तुम नीचे उतर चुके हो और पहाड़ की एक बड़ी चट्टान यहां पड़ी हुई है, इस पर यह लाठी मारो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का हुक्म
बजा लाए और उन्होंने अल्लाह का हुक्म पूरा किया और लाठी पत्थर पर मारी, बड़ी चट्टान थी, वो फट गई, टुकड़ा हो गया उसका। उसमें से एक दूसरा पत्थर निकला, अल्लाह ने हुक्म दिया इस पर भी लाठी मारो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी मारी, वो भी दो टुकड़े हो गए। तीसरा पत्थर निकल रहा है, अल्लाह ने हुक्म फरमाया इसमें भी लाठी मारो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस पर लाठी मारी, वो पत्थर भी फटा। क्या देखते हैं कि उसके अंदर से एक जानवर निकला जिसके मुंह में हरा पत्ता है, हरी पत्ती उसके मुंह में है। अल्लाह ने फरमाया मूसा देखते हो, मेरी कुदरत देख रहे हो, मेरा रज़्ज़ाक़ होना देख रहे हो। 3 बंद सखरा, 3 बंद चट्टानों में एक जानदार मौजूद है, मैं उसके मुकद्दर का रिस्क और रोजी वहां तक पहुंचा रहा हूं। तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी बीवी, तुम्हारा खादिम तो रूए जमीन पर है। मेरा वादा है कि जितने जानदार हैं उन सबको मैं रोजी पहुंचाता हूं। इस बंद मकान में एक नहीं 3 बंद मकान है, पत्थर हैं, उनके अंदर जानदार का रोजी पहुंच रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं मेरे भाइयों, हम सब का पेट भरना अल्लाह के जिम्मे है, लेकिन ये मेरा और आपका कसूर है कि हम अपना मुकद्दर रोजी किस तरह से लेते हैं। हलाल तरीके से लेते हैं या हराम से लेते हैं। हदीस शरीफ में ये बात भी आई हुई है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्ना रिज़्क़ लयतलुबुल अब्द, रोजी रिज़्क जो मुकद्दर है बंदे के लिए, वो रोजी उस बंदे को ऐसे ही तलाश करती है जैसे मौत आदमी को तलाश करती है। आदमी कहीं चला जाए, कहीं छुप जाए, बंद किलों में चला जाए, लेकिन मौत से नहीं भाग सकता, मौत वहां भी आकर रहेगी। ऐसे ही मुकद्दर की रोजी हर जगह पहुंच कर रहेगी। जब तक रोजी पूरी नहीं हो जाती आदमी को मौत नहीं आती। ये अल्लाह के वादे हैं, इसलिए इस रोजी की वजह से बेराह नहीं होना चाहिए, गलत रास्ते पर नहीं पड़ना चाहिए। जो मुकद्दर है वो कहीं भी आप रहें, आपकी मौत से पहले आप तक पहुंच कर रहेगा। वो अलग चीज है कि उस मुकद्दर को हम हलाल तरीके से ले रहे हैं या हराम तरीके से ले रहे हैं, यह हमारे ऊपर मौकूफ है। बहरहाल बात मुझे दूसरे रुख पर करनी है। मैं तो आपको मुबारकबादी दे रहा हूं, खुशखबरी सुना रहा हूं कि यकीनन आप बासआदत हैं, खुशकिस्मत हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं। अब आप अल्लाह आपसे प्यार कर रहा है कि उसने आपको यहां जमा किया है और आपके दिल में तौबा का ख्याल डाला है। अल्लाह हम सब की तौबा को कबूल फरमाए और अपने नेक बंदों में हम सबको शामिल फरमाए। मैंने कुरान करीम की एक छोटी सी सूरत आपको पढ़कर सुनाई, छोटी सी सूरत, और मेरा ख्याल यह है कि हर मुसलमान को यह सूरत याद है। हर मुसलमान, कोई ऐसा बदकिस्मत होगा जिसको ये याद ना हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या बेपढ़ा हो, लेकिन घर में अगर जरा सा भी दीन का माहौल है, दिन 2 दिन के लिए मकतब गया होगा, और अगर नहीं भी गया है तो चिल्ले 2 चिल्ले 4 महीना अगर उसने लगाए होंगे, हर ऐसे इंसान को ये सूरत याद है। बताइए किस किस को याद, हाथ उठा के बताओ। देखो माशाअल्लाह, देखो सबको याद। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। कुरान करीम की सबसे छोटी सूरत है, लेकिन अपने मजमून के एतबार से, अपने माना और मफहूम के एतबार से बहुत अजीम है, बड़ी वसी सूरत है और ऐसी माना खेज है, ऐसी नसीहत करने वाली है। काश हर मुसलमान बस्ती में, हर मुसलमान घरों में दर दीवार पर यह सूरत लिखी हुई होती और हर मुसलमान इसके तकाजे को पहचान रहा होता, हर मुसलमान इसके मतलब को समझ रहा होता। ऐसी पैगाम देने वाली सूरत है। अल्लाह ताला ने कसम खा के एक बात इरशाद फरमाई, अगरचे अल्लाह को कसम खाने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन हमें और आपको आदत पड़ी हुई है, जब तक कोई बात कसम के साथ नहीं कही जाती जब तक हमें यकीन नहीं आता। यह हमारा आपका मिजाज है, इंसानों की तबीयत है। अल्लाह ताला ने उसी का लिहाज फरमाया। वो हमारा खालिक है, वो हमारा मालिक है। वो जानता है कि इस कमजोर इंसान को यकीन जब आता है जब कोई बात कसम से कही जाती है। कितना ही बड़ा जुर्म कर ले आदमी,
اور قسم اٹھا لے تو تم بھی نو کہو باپ چھوڑ دے دھرم کھا لیا تو دھرم اٹھا لی بھائی اب چھوڑ دے اور کہا چاہیے سے بڑھیا قسم کھا لی بھائی تو تمہارے پیٹ میں وہ آدمی اتر جاتا ہے جو قسم کھا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری اسی عادت کی رعایت فرما کر قسم کھائی اور قسم کھا کے پھر ایک دعویٰ فرمایا ان الانسان لفی خسر، یہ اللہ کا دعویٰ ہے۔ کیا فرمایا؟ تمام انسان ٹوٹے میں ہے، نقصان میں ہے، چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ ہو جو جا چکے ہیں، چاہے عرب ہو یا عجم ہو، مرد ہو یا عورت ہو، جاہل ہو عالم ہو، دیندار ہو غیر دیندار ہو، سب کے بارے میں اللہ نے فرمایا قسم ہے زمانے کی تمام انسان نقصان میں ہے، خسارے میں ہے۔ اور اگر اس کو وسعت دینا چاہے تو یوں کہو کہ تمام انسان جہنم میں ہے، سب انسان نقصان اٹھانے والے۔ سب سے بڑا نقصان تو یہ ایک آدمی جہنم میں چلا جائے، جیسا بھی حضرت مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ آدمی جہنم سے بچے اور جنت میں چلا جائے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، جو جہنم سے بچ گیا ہے سب سے بڑی فلاح اور کامیابی۔ اور اگر خدا نہ خواستہ جہنم سے نہیں بچا تو یہ سب سے بڑا گھاٹا ہے، یہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں تمام انسان خسارے میں، مگر وہ آدمی جس میں یہ چار باتیں اکٹھی ہو جائیں، اللہ فرماتا ہے وہ نقصان سے بچ جائے گا، وہ خسارے سے باہر چلا جائے گا، وہ جہنم سے بچ کر جنت میں چلا جائے گا جس میں یہ چار باتیں ہوں۔ بس مجھے یہ چار باتیں آپ کو سنانی، انشاءاللہ سب ارادہ کریں کہ ان چار باتوں کو ہم سب اپنے اندر پیدا کریں گے۔ نہیں ہے تو پیدا کریں گے، اللہ کرے کہ ہم سب میں ہو، نہیں ہے تو انشاءاللہ پیدا کریں گے۔ کیا ہے اللہ کی بات؟ تمام انسان خسارے میں، سب نقصان میں، مگر چار باتیں جس میں ہیں۔ نمبر ایک الا الذین آمنوا، نمبر ایک وہ آدمی جس کے اندر ایمان ہے، جو مومن ہے، جو اللہ پر یقین کرتا ہے، یہ پہلی چیز ہے ایمان۔ لیکن میرے بھائیو ایمان ایک چھپی ہوئی چیز ہے، ہم میں سے ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے، شرابی ہو، کبابی ہو، زانی ہو، ٹٹلو کاٹتا ہو، حرام کماتا ہو، ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، لیکن میرے اور آپ کے کہنے سے، دعویٰ کرنے سے کوئی مومن نہیں بنتا جب تک وہ اللہ یہ نہ کہہ دے کہ ہاں یہ مومن ہے۔ ایسا ہوا ہے اور ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا قیامت تک کہ دعویٰ کرنے والے دعویٰ کریں گے اور اللہ یوں فرمائیں گے کہ نہیں یہ مومن نہیں ہے، یہ مومن نہیں ہے۔ دعویٰ کرنے والے دعویٰ کر رہے ہیں، پہلے پارے میں دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ جو ناظرہ پڑھتے ہیں وہ بھی سمجھ جائیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں انسانوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو یوں کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے، لیکن وہ مومن نہیں ہے۔ آدمی اپنے بارے میں کہہ رہا ہے میں مومن ہوں، میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، آخرت پر یقین کرتا ہوں، لیکن اللہ منع کرتا ہے کہ یہ مومن نہیں۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، کچھ دیہاتیوں نے کہا تھا حضور کے پاس آ کر ہم ایمان لیا ہے، احسان جتا رہے ہیں، اور آپ مسلمانوں پر جو کرم کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں، جو آپ ان کے ساتھ اچھا اخلاق سے برتاؤ کرتے ہیں، ہم بھی مومن ہیں، ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی کیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر یہ آیت اتاری قل لم تؤمنوا، ان سے کہہ دو تم مومن نہیں۔ اس طرح کی اور بھی آیتیں ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ انسانوں میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنا مومن ہونے کا دعویٰ ضرور کرتے ہیں مگر اللہ منظور نہیں کرتا، اللہ کے یہاں وہ مومن نہیں کہلاتے۔ آج کا مسلمان بھی سب دعویٰ کرتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، لیکن خدا نہ خواستہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے اس دعوے کو اللہ رد کر دے اور یوں کہہ دے کہ تم مومن نہیں۔ ایمان ایک چھپی ہوئی چیز ہے، کیسے جانے کہ یہ ہمارے اندر ایمان ہے کہ نہیں؟ ہر عقل مند آدمی جانتا ہے کہ کسی چھپی ہوئی چیز کو علامت کے ذریعے، نشانی کے ذریعے پہچانا جاتا ہے۔ کوئی علامت ہو، کوئی نشانی ہو، اس کے ذریعے پہچانا جاتا ہے کہ وہ چیز موجود ہے۔
اب ایمان بھی ہمارے اندر چھپا ہوا ہے، اگر ہے تو اس کی نشانی کیا، اس کی علامت کیا؟ اگر وہ نشانی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو، نہیں ہے تو خطرے میں ہے، اللہ سے توبہ کریں، پکا یقین پیدا کریں، اللہ سے ہی ایمان مانگیں۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی خدمت میں آئے اور آ کر انہوں نے یہی سوال کیا، مل ایمان یا رسول اللہ؟ بعض روایات میں ہے ما علامت الایمان یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہوتا ہے؟ یا اے اللہ کے نبی ایمان کی نشانی کیا ہے؟ تو آپ نے نہیں فرمایا نماز پڑھنا ایمان کی نشانی ہے، زکوٰۃ دینا ایمان کی نشانی ہے، حج کرنا ایمان کی نشانی ہے، ایسا کچھ نہیں فرمایا۔ ایک موٹی سی بات، ایک اصول، ایک ضابطہ آپ نے ارشاد فرمایا، ایک کسوٹی آپ نے دی کہ ہر انسان اپنے حالات پر غور کر کے دیکھ سکتا ہے کہ یہ باتیں میرے اندر ہے کہ نہیں، اگر ہیں تو ایمان موجود ہے، نہیں ہے تو نبی کے فرمانے کے مطابق ایمان نکل چکا ہے۔ تو صحابی سوال کر رہا مل ایمان، ما علامت الایمان، ایمان کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تھرمامیٹر دیا، ناپنے کی ایک چیز دی، اسے ناپو۔ ارشاد فرمایا اذا سرتک حسنۃ وساءتک سیئۃ فانت مؤمن۔ دو باتیں ارشاد فرمائی، ہر ایک کے لیے فرمائی، جب تجھ کو تیری نیکی مسرور کر دے، خوش کر دے، اور تجھ کو تیرا گناہ غمزدہ کر دے تو تو ایمان والا ہے۔ یہ ترجمہ ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کی طبیعت ایسی ہو کہ جب وہ قرآن پڑھے، جب وہ نماز پڑھے، جب وہ کوئی نیکی کا کام کرے، صدقہ کرے یا کسی غریب کی مدد کرے، تو ان نیکی کے کاموں کو کر کر اس کو خوشی محسوس ہوتی ہو کہ آج میں نے بھلا کام کر دیا، آج میں نے ایسا کام کر دیا جو میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا، آج میں نے ایسا کام کر دیا کہ وہ نامہ اعمال میں لکھا ہوا ملے گا اور مجھے میرے رب کے سامنے ذلیل نہیں ہونا پڑے گا۔ آخرت کے یقین کی وجہ سے نیکی کر کے اس کی طبیعت خوش ہوتی ہو، یہ پہلی چیز ہے۔ اور اس سے بڑھ کر دوسری چیز یہ ہے وَسَاءَتْكَ سَيِّئَةُ، جب کبھی کوئی گناہ ہو جائے، زنا ہو گیا، کبھی شراب پی لی، بد نظری کر لی، کسی سے کوئی اور گناہ جھوٹ بول دیا، غیبت کر لی، کسی مسلمان کی تحقیر کر دی، کوئی ایسا گناہ ہو گیا، تو بعد میں اتنا احساس پیدا ہوتا ہے کہ دل ٹوٹ جاتا ہے، غمگین رہتا ہے، دل اداس ہو جاتا ہے، من نہیں لگتا، گھر اجڑا اجڑا سا ہو جاتا ہے، ہائے یہ مجھ سے کیا ہو گیا، میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا، کل قیامت میں یہ سارا گناہ میرے نامہ اعمال میں لکھا ہوا ملے گا، مجھے ذلیل ہونا پڑے گا، مجھے اس کی سزا بھگتنی پڑے گی، یہ سب خیالات دل میں آنے لگتے ہیں اور وہ غمزدہ ہو جاتا ہے۔ نبی نے ارشاد فرمایا اگر تمہاری طبیعت ایسی ہے تو تم مومن ہو، نیکی کر کے خوشی محسوس کرو، اور گناہ ہو جائے تو طبیعت غمزدہ ہو جائے، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ تمہارے اندر ایمان موجود ہے۔ لیکن میرے بھائیوں کہنے دیجئے، بہت ہی افسوس کا موقع ہے، ہماری جتنی نوجوان نسل ہے صبح سے لے کر شام تک نہ جانے کتنے گناہ یہ کرتے ہیں، لیکن ان کو کبھی احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا کر دیا، ہم نے اپنے رب کو ناراض کر دیا، ہم نے اولیس کاٹ دیا، ہم نے حرام کما لیا، ہم نے کسی مسلمان کا گھر اجاڑ دیا، کسی مسلمان کے ساتھ ہم نے دھوکہ دہی کر دی، ہم نے کسی مسلمان سے جھوٹ بول دیا، کبھی احساس نہیں ہوتا۔ یہ احساس نہ ہونا خطرے کی نشانی ہے۔ جب تک ایمان ہے آدمی کو بے چین کرے، اللہ کی ذات پر یقین ہے، مرنے پر یقین ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین ہے، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ جس کو ان باتوں پر یقین ہے وہ ضرور بے چین ہو جائے کہ میرا کیا بنے گا، میں قیامت میں کیا جواب دوں گا، قبر میں لوگ مجھے تنہا چھوڑ کر آ جائیں گے، میرے ساتھ کیا بیتے گی۔ گناہ کرنے کے بعد آدمی ان سب چیزوں کو سوچنے لگ جائے تو سمجھو کہ وہ مومن ہے۔ لیکن آج کل کا نوجوان، اس کی صبح ہوتی ہے تو گناہ کے ساتھ، دن گزرتا ہے تو گناہ کے ساتھ، شام ہوتی ہے تو گناہ کے ساتھ، گناہ کرتے کرتے سو جاتا ہے، لیکن کبھی اس کا احساس نہیں ہوتا کہ میں کیا کروں۔ اچھی طرح یاد رکھ لینا، ایمان کوئی موروثی چیز نہیں ہے،
मौरूसी, मौरूसी का मतलब मीरास में मिलने वाला। बाप का इंतकाल हुआ मकान मिल जाता है, बाप का इंतकाल हुआ जमीन मिल जाती है, बाप मर गया तो उसका बैंक बैलेंस बेटे को मिल जाता है, ये मीरास मिल रही है। ईमान कोई मौरूसी चीज नहीं है, मीरास में आने वाली चीज नहीं है। यानी अगर हम मुसलमान हैं, हमारे खून से कोई बच्चा पैदा हो रहा है तो ऑटोमेटिक वो मुसलमान हो जाए, ऑटोमेटिक वो मोमिन हो जाए, ऐसा नहीं होता। उसको भी वो अकीदा इख्तियार करने पड़ेंगे, उसको भी वो आमाल पूरे करने पड़ेंगे जिसका हमारा मजहब तकादा करता है, तब उसको मोमिन कहेंगे। थोड़ा सा पढ़िए। मैं इसको यूं समझाया करता हूं, जिस तरह इंजीनियर का बेटा खुद ब खुद इंजीनियर नहीं बन जाता, डॉक्टर का बेटा इसलिए डॉक्टर नहीं होता कि वो डॉक्टर के खून से पैदा हुआ है, उसको भी पढ़ाई करनी पड़ती है। इंजीनियर के बेटे को भी पढ़ाई करनी पड़ती है, इम्तिहान पास करने पड़ते हैं, तब जाके उसको डॉक्टरी का सर्टिफिकेट मिलता है, इंजीनियरिंग की सनद उसको मिलती है। बिल्कुल इसी तरह मुसलमान के खून से पैदा होने से कोई बच्चा मुसलमान नहीं होता। मोमिन के खून से पैदा हो जाने की वजह से कोई ऑटोमेटिक उसका बच्चा मोमिन नहीं होता, बल्कि उसको भी अकीदे दुरुस्त करने पड़ेंगे। अगर ये बात काफी थी कि किसी मोमिन के खून से पैदा हो जाने से ऑटोमेटिक कोई मोमिन बन जाता है, तो हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा मुक़द्दस पैगंबर हैं, बड़े पैगंबर हैं। उनका एक बेटा काफिर गया है। जब सारी दुनिया गर्क हुई थी तो उन गर्क होने वालों में उनका बेटा भी गर्क हुआ है, वो भी काफिर ही था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम तो न सिर्फ मोमिन बल्कि वो दूसरों को मोमिन बनाने वाला, दाई इलल ईमान, उनके खून से पैदा होने वाला बच्चा ऑटोमेटिक मोमिन नहीं माना गया। गर्क होने वालों के साथ वो भी गर्क हुआ है। सब जानते हैं, आपने सब किस्से सुने हैं। 12वें पारे में अल्लाह ताला ने बड़ी तफसील से किस्सा बयान किया। अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को लंबी उम्र अता की। 950 साल तक उन्होंने ईमान की मेहनत की है, लोगों को ईमान तरफ बुलाया है, अल्लाह के एक होने का सबक पढ़ाया है। लेकिन इस 950 साल की मेहनत के बावजूद बहुत थोड़े से लोग ईमान में दाखिल हुए। जब बात इंतहा को पहुंच गई तो अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया, ए नूह, अब तुम्हारी कौम की तबाही का वक्त आ गया है, कश्ती बना लो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती तैयार की। फिर अल्लाह का हुक्म आया, जमीन से पानी उबलना शुरू हुआ, आसमान से पानी बरसना शुरू हुआ। अल्लाह का हुक्म आ रहा है, ए नूह, आप भी सवार हो जाएं और आपके जो मोमिन साथी हैं उनको भी सवार कर लीजिए। कश्ती पानी पर ऊपर होती जा रही है, पानी की सतह बढ़ती जा रही है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। कोई छत पर चढ़ रहा है, कोई दरख्तों पर चढ़ रहा है, कोई टीलों पर जा रहा है, कोई पहाड़ पर चढ़ रहा है अपनी जान बचाने के लिए। उनको क्या मालूम कि पानी की सतह कितने बढ़ने वाली है। कश्ती ऊंची होती जा रही है। जिनको सवार होना था वो कश्ती में सवार हो गए। जब लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, इन भागने वालों में हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी था, वो भी भाग रहा जान बचाने के लिए। अब्बा की निगाह, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की नजर अपने लफ्ते जिगर पर, अपने बेटे पर पड़ी। बहरहाल फिक्री मोहब्बत, औलाद की मोहब्बत नबी में भी होती है, पैगंबर में भी होती है। तब हुजूर ने फिर आखिरी दावत दी, या बुनय्या कम मअना वला तकुम मअल काफिरीन। मेरे बच्चे, मेरे बेटा, कहां जा रहा है भागकर? आजा, आज हमारे साथ कश्ती में सवार हो जा, इसमें बैठ जाएगा तो तेरी जान बच जाएगी। इन भागने वालों के साथ क्यों भागता है? जहां अल्लाह की रहमत उतर रही है, जहां अल्लाह की हिफाजत है, आज उस दायरे में आ जा। या बुनय्या कम मअना वला तकुम मअल काफिरीन। इन काफिरों के साथ मत रहे, इन इनकार करने वालों के साथ मत दौड़, आज हमारी कश्ती में। यह आवाज अब्बा लगा रहे। बेटे के कान में आवाज पहुंची, उन्होंने अपने अब्बा की बात सुनी, लेकिन उनकी दिल की सख्ती देखो, कसावत कल्बी देखो, आंखों से अजाब देख रहा है, उधर से बाप की पुकार सुन रहा है। ऐसे मौके पर तो बाप की तरफ पलट जाना चाहिए था, नबी की दावत पर लब्बैक कहनी चाहिए थी। क्या कहता है? सआवी इला जबली यअसिमुनी मिनल मा। अब्बा,
میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا, وہ پہاڑ کی چوٹی مجھے عذاب سے بچا لے گی, میں غرق نہیں ہوں گا, یہ طوفان میرا کچھ نہیں کرے گا, یہ سیلاب مجھے نہیں ڈبوئے گا, میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا. ابا نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحیم, میرے بچے آج اللہ کے عذاب سے صرف اللہ ہی بچائے گا, دوسری کوئی چیز بچانے والی نہیں. ابھی دونوں کی باپ بیٹے کی یہ بات چل رہی ہے. ابا کچھ کہہ رہے ہیں, بیٹا جواب دے رہا ہے. فحال بینہما الموج فکان من المغرقین, ایک بڑی سی موج آئی, بچے کو بہا کر لے گئی, بچہ غرق ہو گیا, تباہ ہو گیا, ہلاک ہو گیا. اس واقعے کو قرآن نے ذکر کیا ہے. اس سے میں یہ استدلال کرتا ہوں کہ نبی کا بیٹا نبی کے خون سے پیدا ہو رہا ہے, لیکن نبی کے خون سے پیدا ہو جانے سے کوئی مؤمن نہیں بنتا جب تک وہ نبی کی تعلیم کو قبول نہ کرے. جب نبی کا بیٹا آٹومیٹک مومن نہیں ہو سکتا, تو میرا اور آپ کا بیٹا, میری اور آپ کی بیٹیاں یہ آٹومیٹک مومن نہیں بن سکتی جب تک ان کے عقیدے درست نہ ہو, جب تک وہ اللہ کے فرائض کو پورا نہ کریں. لیکن ہم اور آپ تو ایسے بے فکر بیٹھے ہوئے ہیں جیسے یہ پیدائشی مسلمان ہیں, یہ پیدائشی مومن ہیں. مومن کے گھر میں کافر پیدا ہو سکتا ہے, اور کافر کے گھر میں مومن پیدا ہو سکتا ہے. جتنے صحابہ کرام تھے, ان کے سب کے ماں باپ کون تھے؟ کافر ہی تو تھے, ہندو ہی تو تھے, مشرک ہی تو تھے, لیکن انہوں نے کلمہ پڑھا, اللہ کی ذات پر یقین کیا انہوں نے, وہ مومن کہلائے, صحابی کہلائے, مقامات ان کے بلند ہو گئے. لیکن اگر کسی صحابی کا بیٹا ایمان قبول نہیں کر رہا ہے تو صحابی کا نطفہ ہونے کی وجہ سے وہ مومن نہیں بن رہا. تو آج 1500 سال بعد کا مسلمان, اس کا بیٹا آٹومیٹک کیسے مسلمان ہو جائے؟ الا الذین آمنوا. تو مجھے 4 باتیں گنوانی ہیں. سارے انسان خسارے میں, سب نقصان میں ہیں, مگر وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں. اور ایمان ایک چھپی ہوئی چیز ہے. اس کی علامت یہ ہے کہ آدمی نیکی کر کے خوش ہو جاتا ہے, اللہ کا شکر ہے کہ آدمی سے نیک کام ہو گیا, طبیعت بھاگ بھاگ ہو جاتی ہے, خوشی میں آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں, اس کو امید میں آخرت میں امید رحمت قائم ہو جاتی ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی جرم ہو جائے, کوئی گناہ ہو جائے, ہونے کو تو ہو گیا, لیکن طبیعت ٹوٹ جاتی ہے, انتہائی ندامت اس پر چھا جاتی ہے, کسی سے بات کرنے کو جی نہیں چاہتا, طبیعت بے چین ہو جاتی ہے. جب تک اللہ سے رو نہ لے, توبہ نہ کر لے, گڑ گڑا نہ لے, اس وقت تک طبیعت کھلتی نہیں ہے. یقین کرو کہ ایسا بندہ مومن ہوتا ہے. یہی ہماری عبادت کا تقاضا ہے, یہی ہمارا مقصد تخلیق ہے. ہمیں اور آپ کو پیدا کرنے کا مقصد ہی ہے اللہ کی ذات پر یقین, اللہ کے حقوق کو پہچاننا, اللہ کے احکام کو پورا کرنا. یہ ہمارا مقصد تخلیق. ہم کھانے کے لیے, پینے کے لیے, کمانے کے لیے نہیں پیدا ہوئے. یہ دنیا کوئی تماشا گاہ نہیں ہے, تفریح گاہ نہیں ہے, یہ چراگاہ نہیں ہے کہ ہم چرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں, تفریح کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. یہ عمل گاہ ہے, میدان عمل ہے. ہم سب یہاں عمل کرنے کے لیے, عبادت کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. اور عبادت کس چیز کا نام ہے؟ تفصیل کا موقع نہیں, تھوڑا سا سمجھا دو. عبادت کس چیز کا نام ہے؟ صرف نماز یہ عبادت نہیں, صرف روزے یہ بھی عبادت نہیں, صرف حج یہ بھی عبادت نہیں. اگر یہ عبادت ہے تو اس لیے ہے کہ ان کے ذریعے اللہ کا حکم ہم پورا کرتے ہیں. اصل عبادت یہ ہے کہ بندہ اللہ کی بات ماننے والا بنے, یہ عبادت ہے. جس وقت اللہ کہے نماز پڑھو, نماز پڑھ لی, عبادت بن گئی. اور جس وقت اللہ کہے مت پڑھو تو نماز نہ پڑھنا ہی عبادت ہے. نماز اپنی ذات سے کوئی عبادت نہیں. جس وقت حکم ہے پڑھو, پڑھ لی, عبادت ہے. جس وقت حکم ہے نہ پڑھو, نہیں پڑھی تو نہ پڑھنا ہی عبادت ہے. چند مثالیں دوں میں آپ کو. جب سورج اگتا ہے, مشرق سے سورج نکلتا ہے, بیچ آسمان پر پہنچتا ہے, ڈوبنے کے قریب ہو جاتا ہے, تو اتنے مفتی تو تم سب ہو, سب جانتے ہو کہ ان 3 وقتوں میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. اگر ان 3 وقتوں میں, جب سورج کی ٹکیا نکل رہی ہے, سورج کی ٹکیا ڈوب رہی ہے, سورج بالکل بیچ آسمان پر ہے زوال سے پہلے, ان 3 وقتوں میں اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو بجائے ثواب کے گناہ اس کے سر پر ہوتا ہے. اب اگر کوئی اس وقت میں عبادت کرے, نماز پڑھے, تو وہ عبادت نہیں ہے, وہ گنہگار ہے. اس وقت میں نماز نہ پڑھنا, رکے رہنا, یہی عبادت. اللہ کا یہ حکم ہے, اللہ کے حکم کو پورا کرنا, اپنا آپ کو خدا کے حکم کے سامنے جھکا دینا, اس کا نام عبادت. جس وقت جو حکم وہ کر ڈالو, بس یہی عبادت.
جیسے ہماری مائیں اور بہنیں ماہواری کے دنوں میں ہوتی ہیں، حیض کا دن آتا ہے، 7 دن 6 دن 8 دن جو بھی ہے ان کی عادت ہے، ان 6 دنوں میں 7 دنوں میں نماز پڑھنا ان کے لیے حرام ہے، نماز نہیں پڑھ سکتی۔ اب ان دنوں میں نماز سے رکے رہنا ہی ان کی عبادت ہے۔ وہ کہنے لگا نا ہم تو چلا میں گئی، ہم نے تو نماز کی اہمیت سنی، نماز ضروری ہے، نہ پڑھیں تو کافر ہو جائیں، ہم تو پڑھیں گے۔ اگر ان دنوں میں بھی وہ نماز پڑھیں گی تو اب ایمان کا خطرہ ہے، اب وہ حرام کام کر رہے ہیں۔ ان دنوں میں نماز سے رک جانا ہی عبادت ہے، جیسا حکم اوپر سے ملے اس کو پورا کرنا، بس یہ عبادت ہے۔ اللہ اگر یوں کہے کہ وقت پر نماز پڑھو تو وقت پر نماز پڑھنا عبادت، اور اگر اللہ یوں کہے کہ قضا کرو تو قضا کر کے پڑھنا ہی عبادت ہے۔ میں بہت موٹی موٹی مثال دے رہا ہوں، اللہ کرے سمجھ میں آئے۔ جس وقت اللہ یوں کہے کہ قضا کر دو نماز کو تو قضا کر دینا ہی عبادت ہے۔ پوچھو یہ جو حج کرنے گئے ہیں 2 4 10 20 تو ہوں گے ہی، جب 9 ذی الحجہ کو عرفات میں رہتے ہیں، حج کرنے کے لیے جو جاتے ہیں تو 9 تاریخ کو سب عرفات میں ہوتے ہیں سارے حاجی۔ وہاں 2 عجیب حکم ہیں، 2 عجیب حکم ہیں۔ پہلا حکم یہ ہے کہ جو بڑی جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے، تو مسجد میں وہاں بنی ہوئی ہے، اس میں جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھیں گے ان کے لیے حکم یہ ہے کہ زوال ہوتے ہی ظہر پڑھیں، بیچ میں سنت نہیں پڑھنی ہے، فوراً تکبیر کہہ کے عصر پڑھیں۔ سنت بھی گئی، اور ابھی عصر کا ٹائم بھی نہیں ہوا، 2 ڈھائی گھنٹے کے بعد عصر کا ٹائم ہوگا۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ ابھی ظہر کے ساتھ ملا کر عصر پڑھو۔ اب عصر کو پہلے پڑھنا، وقت سے پہلے ادا کرنا، یہی عبادت ہے۔ عصر کے وقت کی اجازت نہیں ہے کہ عصر کا وقت ہوگا جب پڑھنا، لیکن میں نے جو بات کہی اس کو یاد رکھنا ہے۔ بڑی جماعت کے ساتھ جب نماز پڑھ رہے ہیں، اور اگر الگ الگ پڑھیں گے تو مسئلہ دوسرا پھر۔ اگر امام الحج کے ساتھ بڑی جماعت کے ساتھ لوگ نماز ادا کر رہے ہیں تو ظہر کے فوراً بعد سنت پڑھے بغیر، وقت ہوئے بغیر عصر پڑھنی پڑے گی، یہی اس وقت کا حکم ہے، یہی عبادت ہے۔ اور دوسرا عجیب حکم یہ ہے، اب عرفات میں رہو، ظہر تم نے پڑھ لی، عصر تم نے پڑھ لی، لمبا ٹائم بچا ہوا ہے 3 4 گھنٹے کا، ظہر سے لے کر مغرب تک، عصر تو چونکہ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اب اللہ کے سامنے رو، گڑ گڑاؤ، معافیا مانگو، خوب دعائیں کرو، ذکر کرو، تلاوت کرو، حکم ہے۔ جیسے ہی سورج ڈوبے، مغرب کا وقت ہو گیا، اب اللہ کا حکم یہ ہے کہ اس میدان میں مغرب کی نماز نہیں پڑھو گے، حالانکہ ٹائم ہو چکا ہے۔ اس میدان کو چھوڑو اور اگلا میدان مزدلفہ، وہاں جاؤ، اس میں ہو سکتا 4 گھنٹے بھی لگیں، 5 گھنٹے بھی لگیں، رش بہت ہوتا ہے، بھیڑ بہت ہوتی ہے، بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی رات کو 3 بجے وہاں پہنچتا ہے۔ اب اللہ کا حکم یہ ہے کہ نماز قضا کرو، 3 بجے وہیں پہنچ کر نماز پڑھو، یہی عبادت ہے۔ یہ مشق کروائی اللہ تعالیٰ نے، نماز پڑھنے میں کچھ نہیں رکھا ہوا، اصل اللہ کے حکم ماننے میں رکھا ہوا۔ وہ جو کہے پڑھنے کے لیے کہو پڑھو، نہ کہے نہ پڑھنے کے لیے کہے نہ پڑھو، قضا کرنے کے لیے کہے تو قضا کرو، اس چیز کا نام عبادت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، روزہ بے شک عبادت ہے، ابھی حضرت فرما رہے تھے اور بہت اچھا مضمون وہ بیان کر رہے تھے۔ بے شک عبادت ہے، بڑی عظیم الشان عبادت ہے، لیکن سال میں کچھ دن ایسے آتے ہیں کہ روزہ رکھنا حرام ہے، ان دنوں میں روزہ نہ رکھنا ہی عبادت ہے۔ عید کے دن اگر کوئی روزہ رکھ رہے، پوچھو مفتی صاحب سے، حرام ہے۔ بقرعید کے دن کوئی روزہ رکھے، حرام ہے، کوئی ثواب نہیں مل رہا، گنہگار ہو رہا ہے۔ کیوں؟ آج کے دن اللہ کا حکم یہ ہے کہ روزہ مت رکھو، تو روزہ نہ رکھنا ہی عبادت ہے۔ تو نہ نماز عبادت ہے نہ روزہ عبادت ہے، اصل عبادت ہے اللہ کا حکم مانو۔ جس وقت جو حکم ہے وہ اللہ کا حکم مانو، یہی عبادت ہے۔ میرے پاس اگر ٹائم ہوتا تو میں اس کی بہت سی مثالیں آپ کو دیتا، بات کو اور پھیلاتا، لیکن ایمان، عبادت، ہمارا مقصد تخلیق کیا چیز ہے؟ اللہ کے حکم کی اطاعت، فرما برداری۔ اگر حکم آ جائے کہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کرو تو ادھر منہ کر کے نماز پڑھنا عبادت ہے۔ اگر حکم آ جائے کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو تو اس خانہ کعبہ کو چھوڑو، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہی عبادت ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين۔
اور اگر آسان کرنا ہو کہ عبادت کس کو کہتے ہیں، اور آسان کرنا ہو عبادت کس کو کہتے ہیں، ایک حدیث کا ٹکڑا پڑھوں گا، پوری حدیث پڑھنے کا موقع بھی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر بڑے پیار سے فرمایا تھا، خاص پس منظر میں، بہت تمہید کے بعد ایک موسم آپ نے بنایا تھا، اس کا بھی موقع نہیں بیان کرنے کا۔ ان کی انگلیاں آپ نے پکڑی اور فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ ابو ہریرہ حرام کاموں سے بچ جا، تو لوگوں میں سب سے بڑا عبادت گزار ہے، تو سب سے بڑا عابد ہے، تجھ سے بڑا عبادت گزار کوئی نہیں۔ یہ نہیں فرمایا تہجد پڑھا کر، اشراق پڑھا کر، اوابین پڑھا کر، روزانہ 10 بار تلاوت کیا کر، تسبیحات گھوٹا کر، یہ نہیں فرمایا۔ کیا فرمایا؟ حرام کاموں سے بچ جا، تو لوگوں میں سب سے بڑا عبادت گزار۔ اور ہم عبادت کس کو سمجھتے ہیں؟ جو زیادہ ٹائم مسجد میں دیتا ہو، جو زیادہ دیر تک مسجد میں بیٹھ کر قرآن پڑھتا ہو، جو لمبا کرتا پہنتا ہو، پگڑی باندھتا ہو، لیکن لوگوں کے حقوق کی، اللہ کے حقوق کی کوئی پرواہ نہ کرے۔ جب بھی ہماری نگاہ میں باپ بڑو عبادت گزار، تہجد نہ ہو، ارے تہجد کبھی نہ پڑھی ہو، کبھی نہ پڑھی ہو، اللہ سوال نہیں کرے گا تہجد کیوں نہیں پڑھی، کبھی سوال نہیں کرے گا۔ لیکن حقوق میں اگر کمزوری رہ گئی، اللہ ضرور سوال کرے گا۔ بندوں کے حق ادا کرو، اللہ کا حق ادا کرو، بیوی کے حقوق ادا کرو، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرو، جانوروں کے حقوق ادا کرو۔ جانوروں کے حقوق بھی ہمارے اوپر ادا کرنے فرض ہیں۔ جن بھینسوں کو تم پالتے ہو، بکریوں کو پالتے ہو، ان کا بھی حق ہمارے اوپر ہے۔ جاندار تو جاندار، غیر جاندار چیزوں کے حقوق ہمارے ذمہ ہیں۔ جس مکان میں ہم رہتے ہیں، مکان کے سامنے جو راستہ ہے، ان سب کے بھی حق ہمارے اوپر ہیں۔ ان حقوق کی ادائیگی کا نام دین ہے، ان حقوق کی ادائیگی کا نام عبادت ہے۔ تو کیا فرمایا جا رہا؟ ابو ہریرہ حرام سے بچ جا، تو سب سے بڑا عابد ہے، سب سے بڑا عبادت گزار ہے۔ اب تمہارے دل میں ہو سکے ایک وسوسہ ہے، پھر نماز مت پڑھیں، پھر روزہ مت رکھیں، تلاوت نہ کریں، حرام سے بچ جائیں۔ اگر نماز نہیں پڑھو گے تو وہ بھی تو ایک حرام ہے، روزہ نہیں رکھو گے وہ بھی تو ایک حرام ہے، حج فرض ہونے کے باوجود حج نہیں کرو گے یہ بھی تو ایک حرام ہے۔ یہی مطلب ہے اس کا، حرام کاموں سے بچ جاؤ۔ جب یوں کہا گیا تو نماز پڑھو، اس لیے کہ نماز چھوڑنا حرام ہے، روزہ رکھو، روزہ نہ رکھنا حرام ہے، حج کرو اگر فرض ہے، اگر نہیں کرو گے تو یہ حرام ہے، ماں باپ کی خدمت کرو فرض ہے، نہیں خدمت کرو گے، ستاؤ گے تو یہ حرام ہے۔ تو اس میں سارا دین آ گیا، حرام کاموں سے بچ جاؤ۔ نماز نہیں پڑھو گے تو وہ خود ایک حرام ہو جائے گا، زکوٰۃ نہیں دو گے خود ایک حرام ہو جائے گا۔ تو حرام کاموں سے بچو، یہی سب سے بڑی عبادت ہے۔ اب اگر تم تجارت کرتے ہو، کاروبار کرتے ہو، اس میں بھی حرام سے بچو۔ اگر ناجائز کمائی کر رہے ہو، دھوکہ دے رہے ہو، ٹٹلو کاٹ رہے ہو، کوئی اور طریقے سے حرام کما رہے ہو، تو تمہاری ساری ریاضتیں، تمہاری ساری محنتیں، تمہارے سارے چلے سب خاک میں مل جائیں گے، کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ تم نے ایک نہیں، درجن نہیں، سینکڑوں چلے لگائے ہوں گے، سب برباد اگر تمہاری روزی حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر اس بات کو ارشاد فرمایا، ارشاد فرمایا من اشترى ثوبا بعشرة دراهم، اگر کسی بندے نے 10 روپے میں کوئی کپڑا خریدا، ٹوپی خریدی، ساپی خرید لی، رومال خرید لیا، 10 روپے میں کوئی کپڑا خریدا، ان 10 میں سے 9 حلال ہیں، ایک حرام کا ہے، 9 حلال ہیں، ایک حرام کا ہے۔ پھر اس کپڑے کو پہن کر، اوڑھ کر، کرتا پہن کر، لنگی باندھ کر نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی کوئی نماز قبول نہیں کرے گا جب تک یہ کپڑا اس کے بدن پر رہے۔ اور جس آدمی کے 10 کے 10 حرام ہو تو پھر کیا بنے گا؟ جس آدمی کے 10 کے 10 حرام ہو تو پھر کیا بنے گا؟ ان 10 میں سے 9 حلال ہیں، ایک حرام ہے، تو یہ انجام ہے کہ کوئی عبادت قبول نہیں ہو رہی، نماز قبول نہیں ہو رہی، اور تم چلا لگائے جا رہے ہو۔ کمائی حرام ہے، اولیس ہے، ٹٹلو ہے، دھوکہ دہی ہے، دھوکہ دے کر بیچنا بھی جائز نہیں ہے، وہ بھی حرام ہے۔
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 बदकिस्मत लोग ऐसे हैं, 3 बदकिस्मत लोग ऐसे हैं, अल्लाह उनसे कल क़यामत में बात नहीं करना चाहेगा, अल्लाह उनकी तरफ देखेगा भी नहीं, अल्लाह उनके गुनाहों का सफाया भी नहीं करेगा। इसको मोटा सा अंदाज में यूं समझो कि एक मुजरिम जज के सामने पेश किया जाए और मुजरिम जब जज के सामने पेश हो गया, आमने सामने हो गया और वो मुजरिम रोने लगे, उसकी हालत बहुत कमजोर सी हो रही है, तो हो सकता है जज को रहम आ जाए, वो अपना फैसला भी बदल दे, उसके वो गुनाह को माफ कर दे, जुर्माना लगा दे, कोई और छोटी मोटी सजा दे दे, हो सकता है माफ कर दे। और अगर जज साहब यूं कह दे तो फला मुजरिम आ रहा, उसको मेरे सामने पेश मत करना, सीधे उसको डाल दो अंदर जेल में या सीधे ले जाओ फांसी के फंदे पे, मेरे सामने मत लाना, तो अब माफी की क्या उम्मीद है? कोई उम्मीद नहीं, जज सामने ही नहीं आने दे रहा, जज ने पहले से ही कह दिया पुलिस वालों से, वही पकड़ो, सामने मत आने देना, वही चले जाओ खींच के। बिल्कुल यही मिसाल है, हम और आप सब अल्लाह के सामने पेश होंगे। कुछ बदबख्त ऐसे होंगे जिनके बारे में अल्लाह फरिश्तों से फरमाएगा, उनको मेरे सामने मत लाना, मैं उनको देखना नहीं चाहता, मैं उनसे बात करना नहीं चाहता, मैं उनके गुनाहों को साफ नहीं करना चाहता, मेरे निजाम में उनके लिए अजाब तय है, वलहुम अजाबुन अलीम, उनके लिए सख्त दर्दनाक अजाब तय है, उनको वहीं से पकड़ो और सीधे जहन्नम में डाल दो, मेरे पास मत लाना उनको। अल्लाह ऐसे गजबनाक होंगे, गुस्से में होंगे 3 आदमियों के बारे में। कौन कौन है उसका भी मौका नहीं। उनमें से एक चीज ये है, जो अपने सामान को झूठ बोलकर बेचता हो, भैंस बेची, बकरी बेची, मोटरसाइकिल बेची, कोई और चीज बेची, उसमें ऐब है, उसको छुपा लिया, झूठी तारीफ करके बेच दी, जिस पर तुम खुश हो जाए, चिपका दी, काट लिया टकलू। ये टकलू नहीं काटा, तुमने अपना ईमान काट दिया, तुमने अपना रिश्ता अल्लाह से काट दिया, तुमने अपने लिए जहन्नम कमा ली। नबी ने इतने मजमून के साथ ये बात इरशाद फरमाई कि अल्लाह उसको देखना नहीं चाहेगा, बात नहीं करना चाहेगा, जो टकलू काट लेता है, जो झूठ बोलकर धोखा देकर कोई चीज बेचता है, खरीदता है, यही तो करते हैं, यही तो काम होता है। अगर ऐब है तो उसको साफ साफ बयान करो, इसमें ये ऐब है, तुम्हें लेना हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं लेना कोई बात नहीं। ऐब को छुपा लिया, झूठी तारीफ कर दी, तो इतना बड़ा जुर्म किया। नबी इरशाद फरमा रहे, इसको बहरहाल जहन्नम में जाना ही पड़ेगा, उससे पहले माफी की कोई शक नहीं। अब या तो नबी की बात पर यकीन करो, नहीं करते हैं तो ईमान साथ दो। तो बात लंबी हो रही है, तो पहली चीज ये है, वल असर, कसम है जमाने की, तमाम इंसान खसारे में, कोई बचने वाला नहीं। नंबर 1, इल्लल्लज़ीना आमनू, पहली सिफत, पहली बात जिससे आदमी बच सकता है वो है ईमान, अल्लाह की जात पर यकीन, अल्लाह की बनाई हुई जन्नत पर यकीन, अल्लाह के दोज़ख पर यकीन, फरिश्तों पर यकीन, मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पर यकीन, हिसाब किताब पर यकीन। इस यकीन को ईमान कहते हैं। जिसमें ये बात होगी उसमें बचने की पहली सीढ़ी हो गई। अभी पूरा नहीं बच रहा है, अभी पूरा नहीं बच रहा है, ईमान बन गया तब भी पूरी तरह नहीं बच रहा है। वअमिलुस्सालिहात, दूसरी शर्त ये, ईमान मजबूत, ईमान कामिल, उसके बाद नेक अमाल की पाबंदी करता हूं। ये दूसरी चीज है। अगर सिर्फ ईमान ईमान है, नेक अमाल नहीं करता, तब भी खतरे में, जब भी नहीं बचेगा। हाँ, ये जरूर है कि अगर ईमान पुख्ता है, अच्छा है, मजबूत है, यकीन कामिल है, तो देर सवेर सजा वजा भुगत के चला जाएगा। लेकिन अगर पहले मरहले में कोई बचना चाहता है जहन्नम से, खुदा की पकड़ से, और सीधा जन्नत जाना चाहता है, तो उसके लिए जरूरी है कि ईमान के बाद आमाल की पाबंदी करे। ये दूसरी सीढ़ी। इस धोखे में मत रहना कि जन्नत तो हमने बड़ी और कौन जाएगा, हम मुसलमान ही ना जाएंगे तो और कौन जाएगा। अक्सर को धोखा लगता है, ये यहूद की सोच। वक़ालू लन यदखुलल जन्नत इल्ला मन कान हूदन औ नसारा तिल्का अमानियुहुम। यहूद ने कहा, नसारा ने कहा कि जन्नत तो हमने बड़ी, हमारा अलावा और कौन जाएगा। उनकी भी यही सोच थी, आज के मुसलमान की भी यही सोच है। लेकिन जो जन्नत देने वाला है, जिसने जन्नत बनाई, उससे पूछो, वो क्या कहता है। इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबिईन मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अमिल सालिहन।
وعمل صالحا، یہ قید لگی ہوئی. اللہ کہتا ہے مسلمان ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، عیسائی ہو، ہمیں فرقوں سے، جماعتوں سے، طبقہ وار سے کچھ نہیں لینا. جو سچے دل سے ایمان لائے اور نیک اعمال کرے وہ جنتی ہوگا. یہودی ہوگا لیکن اب محمد پر ایمان لے آیا ہے، آخری اسلام کو مانتا ہے اور اعمال کی پابندی کرتا ہے. بیک گراؤنڈ کیا تھا ہم نے درگزر کر دیا، سچے دل سے ایمان لایا، اعمال کی پابندی کی، جنت اس کے لیے. میراث میں نہیں ملے گی. میرا باپ مسلمان تھا، میرا دادا مسلمان تھا، میرا فلاں مسلمان تھا، ہمیں بھی جنت ملے، میراث میں نہیں ملے گی. اعمال کی پابندی. وعملوا الصالحات. صالحات کس کو کہتے ہیں؟ موٹا سا مطلب یاد رکھنا، جن کاموں کو کرنے کے لیے کہا گیا ہے ان کو کرنا، اور جن کاموں سے روکا گیا ان سے رکنا، اس کا نام ہے صالحات، نیک اعمال. یعنی جن چیزوں سے روکا گیا ان سے رکنا بھی نیکی ہے. ہم صرف یا سمجھیں نماز پڑھ لی تو نیکی، روزہ رکھ لیا تو نیکی، حج کر لی تو نیکی، تصویر پڑھ لی تو نیکی، گشت میں جڑ گئے تو نیکی، چلے میں چلے گئے تو نیکی، خانقاہ میں چلے گئے تو نیکی، بیان میں بیٹھ گئے نیکی. بے شک یہ نیکی ہیں. جن کاموں سے روکا گیا ہے ان سے رکنا بھی نیکی ہے، وہ بھی صالحات میں ہے. شراب کا ماحول ہے، دور دورہ چل رہا ہے لیکن اپنا آپ کو کنٹرول کرتا ہے. حرام کمائی کا دور دورہ ہے، خوب چلن ہے لیکن اپنا آپ کو روکتا ہے. اللہ کی قسم یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی نیکی ہے. اور ہم کس کو روئیں؟ آج تو صورتحال یہ ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو مجبور کر رہے ہیں اس گندے کام کرنے پر. لوگ آتے ہیں ہمارے پاس، بیٹھتے ہیں، کچھ نوجوانوں کو دین کی طلب پیدا ہوتی ہے تو اپنا حالات سناتے ہیں. انہوں نے یہاں تک بیان کیا مول صاحب ہم تو بچنا چاہتے ہیں، ہم یہ کام نہیں کرنا چاہتے، لیکن ہمارے ماں باپ نے کہا تو ہی بڑھ رہا حضرت جی، ساری دنیا نہ کر رہی ہے تو بھی کر لے جا، ساری دنیا بھوک کھا رہی ہے تو بھی کھا لے. یہ مطلب ہے اس کا مطلب تو یہ ہے ساری دنیا بھوک کھا رہی ہے تو بھی کھا لے. کوئی گناہ اگر عام ہو جائے تو عام ہو جانے سے وہ گناہ ہونے سے ختم نہیں ہوتا، گناہ گناہ ہی رہتا ہے. عام ہونے سے کیا دلیل؟ لیکن ماں باپ خود مجبور کرتے ہیں بچوں کو، اور سب کر رہا ہے تو ہی کو حضرت جی ہے کہ خود بھی مرا اس کو بھی لے مرے، خود بھی ڈوبا اس کو بھی لے کے ڈوبے. تو وعملوا الصالحات کا مطلب ہے جو کرنے والے کام ہیں ان کو کرو، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ماں باپ کی خدمت ہے، لوگوں کو حقوق ادا کرنا ہے. اور جو نہ کرنے والے کام ہیں ان سے رکا رہے. اللہ نے کیا کہا؟ شراب نہ پیو، زنا نہ کرو، کسی پر تہمت مت لگاؤ، غیبت مت کرو، جھوٹ مت بولو، بہتان مت باندھو، ماں باپ کو مت ستاؤ. ان کاموں سے رکا رہنا بھی عبادت ہے، یہ بھی نیکی ہے. لیکن ہماری عقل میں ہی نہیں آتا نیکی بس کرنے والے کاموں کو سمجھتے. تو جب تک آدمی مضبوط ایمان نہ بنائے اور مضبوط ایمان کے بعد اعمال کا پابند نہ بنے، اللہ کہتا خسارے میں، نقصان میں ہے، ابھی جہنم سے نہیں بچ رہا ہے جب تک ایمان اور اعمال دونوں جمع نہ ہو. اور اتنے سے بھی بات نہیں بنے گی. جو دیندار بیٹھے ہیں وہ کان کھول کے سن لینا، اتنے سے بھی بات نہیں بنے گی. آپ نے ایمان بھی اچھا بنا لیا مضبوط لوہے کی طرح، اور تمام صالحات کے آپ پابند ہو گئے، کرنے والے کام سب کر رہے ہو، بچنے والے کاموں سے بچ رہے ہو، تب بھی ابھی جہنم سے نہیں بچو گے. ابھی دو ہی بات تو ہوئی ہے، دو تیسری اور چوتھی تو رہ رہی ہے. ابھی کیا فرمایا اللہ نے؟ سارے انسان ٹوٹے میں، سب نقصان میں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. نمبر 1 ان کا ایمان اچھا ہو، نمبر 2 وہ صالحات یعنی نیک کاموں کے پابند بن جائیں. ان دو پر بھی کامیابی نہیں مل رہی، ابھی خطرے سے نہیں بچ رہے ہیں. تیسری چیز ہے وتواصوا بالحق. وتواصوا بالحق اس کا مطلب یہ ہے کہ جس ایمان پر تم مضبوط جم گئے ہو، جن نیکیوں کو تم کر رہے ہو، جس سچائی کو، جس حق کو تم نے قبول کیا ہے، جس چیز کو ٹھیک سمجھ رہے ہو، درست سمجھ رہے ہو، اس کی دوسرے لوگوں میں دعوت چلاؤ، دوسروں کو دعوت دو. اگر دعوت نہیں دو گے تو بھی خسارہ ہے. یعنی اپنے ذاتی طور پر دیندار بن جانے سے کام پورا نہیں ہوتا.
साहब हम तहज्जुद गुजार हैं, अवाबीन पढ़ते हैं, शराब पढ़ते हैं और सारा हलाल कमाते हैं, कोई हराम काम हम नहीं करते, तब भी नहीं बचोगे जब तक दूसरों को इस सच्चाई की तरफ बुलाने वाले नहीं बनो। वतवासौ बिल हक, दावती मिजाज बनो। जिस ईमान को सच्चा समझ रहे हो, जिस अमल खैर को अच्छा समझ रहे हो, उसकी दावत दूसरों में देना ये भी फर्ज है। किसी को गुनाह में मुब्तला देख रहे हो, उसको रोको। अगर ताकत है तो ताकत से रोको, ताकत इस्तेमाल नहीं कर सकते तो जबान से रोको, जबान से नहीं रोक सकते तो कम से कम पेशानी पर बल डाल लिया करो। यह हदीस का मफहूम सुना रहा, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदी, जो तुम में से कोई बुराई देखे उसको अपनी ताकत से रोको। तुम देखते हो बेहयाई फैल रही है, जिना आम हो रहा है, शराब आम हो रही है, गंदी कमाई के तरीके आम हो रहे हैं, और तुम समझो कि हम तो दीनदार हैं, हम तो मस्जिद वाले, हम बच जाएंगे। अल्लाह की कसम नहीं बच पाओगे जब तक इनका हाथों को नहीं रोके। यहां दावत और तबलीग के साथी बैठे होंगे, उलमा बैठे होंगे, दीनदार लोग बैठे होंगे, उनको सुना रहा हूं, तुम खूब दीनदार बन जाओ। जब तक इन गुनाह करने वालों के हाथ नहीं पकड़ोगे, खुदा की कसम अल्लाह की पकड़ से नहीं बचोगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सादा सी मिसाल देकर समझाया है, एक सादा सी मिसाल दी है। इरशाद फरमाया कि ऐसा समझो कि एक दीनदारों का तबका है, एक गुनहगारों का तबका है, जो रात दिन शराब, जुआ, सट्टा, गुनाह में लगे रहते हैं। एक तबका वो है, एक दीनदारों का तबका है। इसकी मिसाल यूं समझो कि कुछ लोगों ने मिलकर कश्ती किराए पे ली, उस कश्ती में वो सवार हुए, सफर शुरू हो गया, मंजिल की तरफ कश्ती जा रही है। कश्ती में दो खाने हैं, दो मंजिल है। कुछ लोग ऊपर की मंजिल में बैठ गए, कुछ लोग नीचे की मंजिल में बैठ गए, लेकिन खाने पीने का जो सामान है वो ऊपर की मंजिल में है। अब नीचे की मंजिल वाले सीढ़ी चढ़कर ऊपर की मंजिल में जाते हैं, तो वहां से दाल लेंगे, रोटी लेंगे, पानी लेंगे और खाने की चीज वो लेंगे। इससे ऊपर की मंजिल में रहने वालों को तकलीफ होती है। बेवक्त जा रहे हैं तो खटाखट खटाखट की आवाज हो रही है, आंख खुल जाती है, बर्तन गिर रहा है तो उनको परेशानी हो रही है, कभी दाल भी खेर दी, कभी पानी भी खेर दिया, तो ऊपर की मंजिल वालों को हरज होता है, परेशानी होती है। तो कश्ती में जो ऊपर सवार है उन्होंने कहा, यार तुमने हमारा जीना और आराम सब तबाह कर दिया, यहां मत आया करो, अपनी जरूरत नीचे पूरी करो। तो नीचे की जो मंजिल वाले हैं वो भी बड़ी नाक वाले, उनने कहे भाई तुम नान दो तो ठीक है, हम तो नीचे काम चलाएंगे। जिस तुम्हारी नाक लंबी रहे, मेवन की लंबी लंबी नाक इतनी थी, थोड़ी थोड़ी सी बात को अड़ के बैठ जाओ, चाहे कितना बड़ा नुकसान हो जाए, लेकिन नाक ना कटनी चाहिए। इतनी सी बात पे कितने रिश्ते बिगड़े हैं मेवात में, कितने। मैं कोई बाहर का थोड़ी हूं, बंगाल से थोड़ी आया हूं, मेवात का ही तो हूं मैं, तुम में से ही तो हूं। कितने रिश्ते बिगड़े इतनी सी बात पे। छोरी अपने गांव में चलेगी, अब्दुल हानू कह रहा हूं आप आ जाओ, मैं हंस ले लूंगी, जैसे गई वैसे आ जाए। उन कह रही है तू आएगा तो आऊंगी ना तो ना आऊं। इसी में बात गर्म गर्मी में बढ़ती चली जाती है, तलाक की नौबत आ जाती। ये नाक है तुम्हारी, अरे क्या बिगड़ गया, तू आ जा वो आ जा, बराबर है, मियां बीवी हो, रफीक हयात हो, एक दूसरे का ख्याल करो। लेकिन इतनी सी बात, जैसी गई अपने बाप के साथ वैसे ही आ जाओ, मैं तो आऊंगा ना ले लूं, बहुत बड़ा हजरत जी, तेरे शर्म और हया इतनी बड़ी है, नाक कट रही थी, तेरी बीवी है, तेरे बच्चे हैं, तुझे अपने घर बसाना है, चला जा लिया उठा के, उसकी जिद पूरी हो गई। लेकिन वो अपनी जिद पे, तू अपनी जिद पे, रिश्ता खराब हो गया। ये नाक है तुम्हारी, ये नाक लेके जाएगी जहन्नम में। अनफुन फिल्मा वो इस्तुन फिस्समा, हमारा हाल तो ये, आसमान नाक पानी में, चूतड़ा आसमान, सब हाल ऐसे। तो बहरहाल वो नीचे की कश्ती में जो बैठे हुए, कश्ती की निचली मंजिल में बैठे हुए, वो भी नकील है। उन्हें कही भाई तुम नहान दो तो हम नीचे ही अपना काम चलाना, ठीक है, हमने पानी तो चाहिए, इस्तंजा लो, उज्जू लो और कामन लो, और कश्ती कहाँ चलती है, पानी पे चलती है। तो उनने कुल्हाड़ी ली, कोई बूढ़ा लिया, कोई और चीज ली, और कश्ती में जो नीचे जो तख्ता होता है उसको काटना शुरू किया। भाई समंदर में से पानी ले लेंगे, सुराख करने समंदर में से पानी ले लेंगे, काम चल जाएगा। अब वो कुल्हाड़ी लेकर काट रहे हैं, ठक 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 की आवाज आ रही, ऊपर वाले उतर उतर के सब नीचे आ गए और खड़े खड़े मजा से देख रहे हैं, क्या कर रहे हो भाई,
आलू छेंड कर रहे हैं, तब तो पानी लेना दो, हम यहीं से छेंड कर रहे हैं। अब अगर ऊपर वाली मंजिल वाले नहीं सोचें, बात करो तो करो, हमारा कहा बिगड़ा, हम तो ऊपर की मंजिल में रहेंगे, करो तो करो, तारी मन की बात है भाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर ऊपर की मंजिल वालों ने इनका हाथ पकड़ लिया और इसमें छेद नहीं करने दिया, सुराख नहीं करने दिया, तो खुद भी बच जाएंगे, इनको भी बचा लेंगे। और अगर इनका हाथ नहीं पकड़ा, जब कश्ती में पानी भरेगा तो ये भी डूबेंगे, ऊपर वाले भी डूबेंगे, कोई बचेगा नहीं। बिल्कुल यही मिसाल है। ये जो नमाज रोजे के पाबंद हैं, दावत और तबलीग के पाबंद हैं, चिल्ला 4 महीने लगाए हुए हैं, ईमान अच्छा है, आमाल के पाबंद हैं, ये वो हैं जो कश्ती में ऊपर बैठे हुए हैं। और जो ये ओलेक्स में लगे हुए हैं, हराम कारियों में लगे हुए हैं, फहश में लगे हुए हैं, जिना में लगे हुए हैं और बहुत से गुनाहों में लगे हैं, ये वो हैं जो कश्ती में सुराख कर रहे हैं। अगर इन दीनदारों ने इनका हाथ पकड़ लिए, खुद भी बचेंगे, इनको भी बचा लेंगे। और अगर नहीं पकड़ा और खुदा की पकड़ आ गई तो कोई नहीं बचेगा, सब डूबेंगे, सब हलाक। अल्लाह ने अपने कलाम में बहुत साफ लफ्जों में फरमाया, वत्तकू फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा। जब अल्लाह की कोई खास पकड़ खास लोगों पर आएगी तो वो खास नहीं रहेगी, जब आएगी तो सब पर आएगी। जब जलजला आता है तो वो ये नहीं देखता कि ये मुसलमान का घर है, ये काफिर का घर है, ये नहीं देखता जलजला ये दीनदार का घर है, ये गुनहगार का घर है, ये टकलूबाज का घर है, ये मौत साहब का घर है, बचा दे। जलजले में तो सभी लपेट में आए, सैलाब आएगा तो सब गर्क होंगे। देखो जाके तुर्की में क्या हुआ है, जाके देखो क्या तबाही मची है, लाखों आदमी गर्क हो गए, डूब गए, मर गए, जलजले में बिल्डिंगें गिर गई, पूरे पूरे शहर तबाह हो गए। क्या वो मुसलमान नहीं थे? क्या वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह नहीं पढ़ते थे? क्या उनमें तहज्जुद गुजार नहीं होंगे? उनमें आबिद नहीं होंगे? रोने वाले नहीं होंगे? यकीनन होंगे। लेकिन जब अल्लाह की पकड़ आई तो कोई बचता नहीं है, सब लपेटे जाते हैं। इस पकड़ को रोकने का एक ही तरीका है, अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर। भलाई का हुक्म करो, बुराइयों से रोको तो अल्लाह का अज़ाब रुका देता है। गुनाह कोई नई चीज नहीं है, हर जमाने में हुए हैं, होते रहेंगे। लेकिन 2 चीजें नहीं होती हैं, एक तो गुनाह ज्यादा होने लग जाएं, नंबर 2 उन गुनाहों को रोकने वाला कोई ना रहे, फिर अल्लाह का गजब आता है, फिर अल्लाह की पकड़ आती है, अज़ाब आता है। और अगर गुनाह खूब भी बढ़ जाएं लेकिन उसी तरह खूब रोकने वाले हैं, ठोड़ियों में हाथ देने वाले हैं, पकड़ियां डालने वाले हैं, मन्नत समाजत करने वाले मौजूद हैं, रोकने वाले मौजूद हैं, तो अल्लाह का अज़ाब रुका रहता है। लेकिन अगर दीनदार अपनी दीनदारी पर खुश बैठ जाए, मैं हम तो दीनदार हैं, कर रहे हैं तो करने दो, हमारा कहा जा रहा, अल्लाह की पकड़ आएगी, सब पर आएगी। फिर इतना ही नहीं, अल्लाह इतना नाराज हो जाता है कि तुम्हारे हजरत जी भी दुआ करेंगे तो दुआ कबूल नहीं होगी। यह हदीस में, ऐ लोगों मुरू बिल मारूफ वनहू अनिल मुनकर, अल्लाह फरमा रहा भलाई का हुक्म करो, बुराइयों से रोको, वरना तुम्हारे भले लोग, अच्छे लोग दुआ करेंगे और मैं कबूल नहीं करूंगा। हजरत जी आते मेवात में आते हैं, लाखों का मजमा होता है, घंटे भर की दुआ करते रो रो के, कुछ होता है? टसमस कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? बुराई रोकने की कोई तदबीर नहीं हमारे। थोड़ा बहुत अगर है तो नेकी का हुक्म, थोड़ा बहुत अगर है तो दावत तबलीग वाले जाएंगे, बस नेकी का हुक्म देंगे। बुराई रोकने की तो कोई सबील ही नहीं, बुराई रोकने का कोई इलाज ही नहीं हमारे, कोई तरीका ही नहीं। और हदीस क्या कह रही? भलाई का हुक्म करो, बुराइयों से रोको तो अजाब टलता है, फिर तुम्हारे दीनदारों की दुआएं कबूल होती हैं। और अगर सिर्फ भलाई का हुक्म करो, बुराइयों से ना रोको, तो भी अल्लाह की पकड़ से नहीं बचोगे, तो भी तुम्हारी दुआएं रद्द हो जाएंगी। आज वही हो रहा है। बुखारी शरीफ में किस्सा आता, सुना होगा आपने बयान में, अल्लाह ताला ने नाराज होकर हजरत जिब्राइल को हुक्म दिया, फला गांव में जाओ, पूरे गांव को पलट दो, पूरी बस्ती को उठाओ और औंधा कर दो। ये जो खेड़ा है, जगह जगह खेड़ा खेड़ा, ये वही है उखेड़ा। ये खेड़ा क्या होता? उखेड़ा। पूरा गांव उखाड़ा और अल्लाह ने यूं पलट दिया। ये वो खेड़े हैं, इसलिए वो टीले नजर आते हैं। जब खोदोगे तो मटके निकलेंगे, बर्तन निकलेंगे, पता नहीं क्या क्या निकलेंगे। ये पुरानी जमाने की यादगार है, वो खेड़ा है, उखेड़े हुए हैं। तो ऐसा हुआ है माजी में, अल्लाह ने पूरी पूरी बस्तियों को उलटवा दिया। वल मुक्तफिकात, कुरान आया, वल मुक्तफिकात, उलट दी गई बस्तियां। तो अल्लाह ताला ने जिब्राइल को भेजा, जाओ फला बस्ती को उलट दो, औंधा कर दो। हजरत जिब्राइल आए, उन्होंने देखा कि गांव में एक हजरत जी है, बड़ी दाढ़ी है, नीचे कुर्ता पगड़ी बांध रखी है,
पलक झपकने के बराबर कभी कोई गुनाह नहीं किया, नेकी 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 नेकी, तस्बीह तस्बीह, तिलावत, हजरत जी बना हुआ। जिब्राइल को बड़ा हैरानी ताज्जुब, उनका अल्लाह जिस बस्ती को पलटने के लिए आपने हुक्म दिया है उस बस्ती में हजरत जी भी है, वो आप बचा दूंगे? मेवाती कह रहा हूं, खूब समझ में आ जाए। जिब्राइल अल्लाह से कह रहा है अल्लाह जा गांव पलटने की आपने कही है, वहां तो एक हजरत जी भी है तो वह बचा दूं? अल्लाह का नहीं नहीं, उस समय पूरे गांव को पलट, उस हजरत जी को भी पलट, उसको भी तहस नहस कर दो। क्यों? ये नेकी जरूर करता था, लेकिन गुनहगार जब गुनाह करते थे तो इसकी पेशानी पे कभी बंद नहीं पड़ता था, इसको बुरा नहीं लगता था। आज इसको भी पलट। ये दीनदार लोग होशियार हो जाए। अगर बचाव चाहते हो खुद भी दीनदार बनो और अपने माहौल पर कोशिश करो इनको भी दीन पर लगाओ। 3 बातें हो गई, सारे इंसान नुकसान में है। नंबर 1 ईमान अच्छा हो जाए, नंबर 2 नेकियों की पाबंदी करे, गुनाहों से बचे, नंबर 3 जब खुद दीनदार बन गया, ईमान में मजबूत हो गया, अब अपने ईमान की और आमाल सालिहा की दावत दूसरों में चलाए, दूसरों को खैर की तरफ बुलाए। मुझे माफ कीजिए, मुझे माफ कीजिए, फिर कहता हूं मुझे माफ कीजिए। आज के जो दावत देने वाले हैं, खैर की तरफ बुलाने वाले हैं, ये सिर्फ खैर की तरफ बुलाते हैं, खुद भी पक्के दीनदार नहीं। इनका खुद के मामला गड़बड़, इनका लेन देन ठीक नहीं है। वल्लाह कह रहा हूं, माफ करना मुझे, लेकिन अगर नहीं कहूंगा तो आप समझेंगे कैसे? नहीं कहूंगा तो मरज पर मरहम लगेगा कैसे? दवाई तो करनी पड़ेगी। जो दाई बने हुए हैं, दावत का काम जिन्होंने सर पर उठाया हुआ है, इनको तो लोगों के लिए नमूना बनना चाहिए। लेकिन सिर्फ इतना, आओ भाई गश्त में जोड़ो, दीन की बात सुनो, 6 नंबर सुनो, बस हो गया काम। और खुद का मामला गड़बड़। इनकी पहुंच उठा के देखो, सब में नहीं लगी हुई। ये कैसे दीनदार है? ये कैमरा बंद करो भाई, गुनाह है, ये भी एक हराम काम है। ये जो दावत वाले साथी हैं, ये दूसरों के लिए नमूना बनना चाहिए। सिर्फ नमाज रोजा तिलावत के पक्के हो जाने से काम नहीं बनता। इनके अखलाक अच्छे हों, लेन देन ठीक हो, मामलात अच्छे हों, मुआशरत अच्छी हो, ये सब दीन है। लेकिन वो खुद ही नंगे हैं, दूसरों को क्या कपड़े पहनाएंगे? जब किसी को दावत देते हो, बहुत से तो मुंह पे कह देते हैं, नहीं कहते पीठ पीछे सब कहते हैं तारीफ पतो की तमरा हजरत जी, कहते हैं कि नहीं? अल फज़लु मा शहीदत बिहिल आदा, तुम्हारी सिफत ऐसी हो कि तुम्हारा दुश्मन भी यूं कहे बस सब कुछ है, पर वह आदमी की बात नहीं। दावत के साथी ऐसे होने चाहिए, बात कुछ भी हो सके, लेकिन हमारे जो गांव का दावत वाले साथी है ना, वो यह काम ना कर सके। नू होनी चाहिए बात, अरे खूब पढ़ रहे हैं, कितने बड़े तबलीगी हैं, कितना बड़ा मौलवी साहब है, यूं कह देते हैं, इसलिए कि हमारे हालात से, हमारे आमाल से वाकिफ। तो बहरहाल 3 चीजें हो गई, ईमान अच्छा करो, आमाल की पाबंदी करो, फिर लोगों में दावत फैलाओ। और चौथी चीज है वतवासौ बिस्सब्र, वतवासौ बिस्सब्र, लोगों को दीन पर जमाए रखने की वसीयत करो। दीन पर चलने पर कभी मुसीबत आए तो बर्दाश्त करो, तहम्मुल, सब्र। सब्र का ये मतलब नहीं है कि पिटते रहो, झेलते रहो, ये मतलब नहीं। सब्र का मतलब होता है सोच समझकर इक़दाम करना, सोच समझकर पांव बढ़ाना। 13 साल तक मक्की जिंदगी में साहबा पिटे हैं, खूब उछल उछल के कहते थे अल्लाह के नबी इजाजत दे दो, हम जिहाद करेंगे, हम कत्ल क़िताल करेंगे, हम ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन अल्लाह की तरफ से हुक्म नहीं आया। 13 साल तक मार झेली, झेलते रहो, झेलते रहो। अभी तुम इस पोजीशन में नहीं हो कि उनसे आंख लड़ा सको, अभी तुम्हारी इतनी ताकत नहीं है कि तुम उनसे मुकाबला कर सको, अभी सिर्फ झेलते रहो, झेलते रहो। हिजरत करवाई, मदीना पहुंच गए, थोड़ी ताकत बनी, इजाजत आ गई। उदिना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू, इसका नाम सब्र है। कि जब अपने अंदर एक पोजीशन महसूस करो कि हम दिफा कर सकते हैं, मुकाबला कर सकते हैं, अब अपने खौल से बाहर आओ, इसको सब्र कहते हैं। जल्दबाजी ना करो, इसका नाम सब्र है। अगर जाओ फुक़हा की बातों पर तो सब्र की किस्म करते हैं, इबादत पर जमना ये भी सब्र है। अल्लाह की तरफ से कोई इम्तिहान आ जाए उसमें जमा रहना, डटा रहना, ये भी सब्र है, ये भी सब्र है। कोई बीमारी लग जाए, कोई कर्जा आ जाए, कोई और मुसीबत आ जाए, शिकवा ना करे, शिकायत ना करे, अल्लाह की तरफ से इम्तिहान सब्र समझ के सब्र करे, झेले उसको, इसको भी सब्र करे।
تو یہ آخری پوائنٹ کیوں ہے کہ جب تم دیندار بنو گے، اعمال کے پابند بنو گے اور دوسروں کو دعوت دو گے تو ہو سکتا ہے کچھ امتحان پیش آئے، کچھ لوگ لعن طعن کریں گے، منہ پر گالیاں دیں گے، صبر کرو، برداشت کرو۔ یہ دین صبر سے یہاں تک پہنچا ہے۔ محمد رسول اللہ نے قریش مکہ کی گالیوں کو نہ جھیلا ہوتا، محمد رسول اللہ نے مار نہ جھیلی ہوتی، صحابہ نے پٹائیاں نہ کھائی ہوتی، صبر نہ کیا ہوتا تو یہ اسلام ہم تک نہ پہنچتا۔ یہ سورت کا خلاصہ جو میں نے پڑھا ہے کہ سارے انسان خسارے میں ہیں مگر وہ جن میں چار باتیں پیدا ہوں: ایمان، عمل صالحہ کی پابندی، دوسروں کو اس خیر کی دعوت دینا، دعوت دینے میں کوئی امتحان آئے تو صبر، جم جانا۔ جس میں یہ چار باتیں پیدا ہوں گی وہ آدمی کل قیامت میں خسارے سے بچے۔ ایک آئینہ میں نے آپ کو دیا ہے، ایک شیشہ آپ کو دیا ہے، ہر کوئی اس میں اپنا چہرہ دیکھے، ہر کوئی اپنی صورت دیکھے، یہ چار باتیں میرے اندر ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں ہے تو پیدا کرو، اگر ہے تو اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ میرے بھائیوں، جس اسلام پر ہم قائم ہیں، جو مذہب اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے ہم کو دیا ہے، اس مذہب کی جڑ میں تمہارے نبی کا خون شامل ہے، اس مذہب کی جڑ میں تمہارے صحابیوں کی صحابیات جانیں کھپی ہیں، ان کے جسم ٹکڑے ہوئے ہیں، ان کی قربانیاں لگی ہوئی ہیں۔ کل قیامت میں جب ہم اپنے نبی کے سامنے جائیں گے، صحابہ کا سامنے ہوگا، اگر انہوں نے ہم سے یہ پوچھ لیا، اے 1400 سال پیچھے والو، تم نے اس اسلام کے ساتھ کیا ہمدردی کی جس کے لیے ہم نے اپنی جانیں قربان کی، جس کے لیے ہم نے اپنے خون بہایا تھا، تم سے اس اسلام پر عمل بھی نہیں ہوا، ہم کیا منہ دکھائیں گے، کیا جواب دے پائیں گے؟ آمنے سامنے ہونا ضروری طے شدہ بات ہے، آمنے سامنے ہوگا، سب اولین آخرین جمع ہوں گے، صحابہ بھی ہوں گے، ابو بکر بھی ہوں گے، عمر فاروق بھی ہوں گے، حضرت علی بھی ہوں گے، اور جو شہید کیے گئے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے وہ صحابہ بھی ہوں گے، حضرت حمزہ بھی ہوں گے، حضرت مصعب بن عمیر بھی ہوں گے، حضرت خبیب بھی ہوں گے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی ہوں گے۔ اگر بلال نے پوچھ لیا، میں نے اس اسلام کی خاطر کوڑے جھیلے تھے، تم سے اس پر عمل نہیں ہوا، کیا جواب دو؟ میرے بھائیوں، خیال کرو، اپنی زندگی کو سنبھالو۔ ہمارا اور آپ کا کام صرف اتنا ہے کہ اللہ کا پیغام، اللہ کی بات آپ تک پہنچا دی ہے، دل بدلنا اللہ کے ہاتھ میں۔ ارادہ کرو، سب نیت کرو کہ انشاءاللہ آج سے ہم اپنی زندگی کا ورق پلٹیں گے، اپنے سارے گناہوں کو چھوڑیں گے، نئی زندگی گزاریں گے، اپنے مالک کو راضی کریں گے، اللہ کو خوش کریں گے۔ اگر اللہ راضی ہو جائے تو 313 سے بھی وہ کام بنتا ہے جو کروڑوں سے نہیں بنتا ہے، اور اگر اللہ ناراض ہو جائے اور ہم جیسے مسلمانوں سے پوری زمین بھر جائے تب بھی ایسے ہی مرتے پٹتے کٹتے ہی رہیں گے۔ اصل بات تو اللہ کا راضی ہونا، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ اللہ مالک ہے، مختار ہے، ساری طاقت اس کے ہاتھ پر ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ یہ حکومتیں کچھ نہیں کرتی، یہ مودی اور یہ جیسے ہزار مودی ہمارے کچھ نہیں بگاڑتے، اصل رسی وہاں سے ہلتی ہے، اصل کام وہاں سے ہوتا ہے۔ وہ ناراض ہے تو ایک چوٹی بھی ہمیں نقصان پہنچائے گی، وہ اگر راضی ہے تو شیر بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑتا ہے۔ وہی غلامان مصطفیٰ کی کہانی اگر سناؤں گا تو بات لمبی ہوگی۔ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، غلام ہیں حضور کے۔ سفینہ کشتی کو کہتے ہیں۔ کسی موقع پر انہوں نے بہت سارا سامان دوسروں کو اپنے کندھے پر لاد لیا تھا، اس لیے نبی نے کہا سفینہ، ارے بھائی تو نے تو کشتی کے برابر وزن اٹھا لیا، تو نام ہی پڑ گیا ان کا سفینہ۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، مشکات میں یہ روایت موجود، ایک مرتبہ ایسا ہوا قافلے سے بچھڑ گئے، قافلہ نکل گیا اور اکیلے رہ گئے جنگل میں، اور وہ جنگل بھی ایسا جو جانوروں کا ہے، شیر بھی ہیں، چیتے بھی ہیں، درندے بھی ہیں، اکیلے رہ گئے۔ اب ہمت کی انہوں نے، اس زمانے میں راستے نہیں ہوتے تھے، دگڑے نہیں ہوتے تھے، پگڈنڈیاں نہیں ہوتی تھی، اب ریتیلا میدان ہے اور چلنا شروع کیا۔ اچانک شیر کی آواز، دہاڑنے کی آواز، تو ڈرے نہیں، خوف نہیں کیا، اور شیر سامنے آ گئے۔ یہ حدیث میں ہوئی بات ہے، کتابی کوئی قصہ ہوتا تو شاید میں بیان نہیں کرتا، حدیث میں ہوئی بات ہے۔ شیر آ گئے سامنے، حضرت سفینہ ڈرے نہیں، خوف نہیں کیا، انہوں نے کہا اے شیر، میں نبی کا غلام ہوں، میں راستہ بھٹک گیا ہوں۔ شیر سے کہہ رہا ہے، اسد شیر سے کہہ رہا ہے، تو شیر اپنی پونچھ ہلانے لگا جیسے کتا پلا اپنی دم ہلاتا ہے، اور حضرت سفینہ کے آگے آگے چلنے لگا راستہ بتانے کے لیے۔ اب حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ چل رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کے ساتھ اپنا راستہ طے کر رہے ہیں۔ جب کسی اور خطرناک جانور کی چیخنے کی، دہاڑنے کی آواز آتی تو شیر اس طرف دوڑ کر جاتا، اس کو بھگاتا، واپس صحابی کے پاس آتا،
फिर रास्ता तय करवाता, उधर से आवाज आई तो उधर दौड़ कर गया शेर, उसको भगाया वहां से, उसको कान में कहकर आता होगा तू चला जाए यहाँ से, तो फिर आते सहाबी के साथ यूं चलते चलते काफिले के साथ मिला दिया हजरत सफीना को शेर ने, जो चीरने वाला, फाड़ने वाला, खाने वाला, वो खादिम बनकर रास्ता तय करा रहा। ये हदीस में आया हुआ किस्सा है। जब हम अल्लाह के हो जाएंगे, अल्लाह से रिश्ता मजबूत हो जाएगा, अल्लाह हमसे राजी हो जाएगा, ये सारी कायनात हमारी खादिम है। हमारे इस्लाम में, हमारे बड़ों में ऐसी मिसालें मौजूद हैं। शेर पर उन्होंने हुकूमत की है, सूरज को इशारा किया, सूरज रुक जाता है। सूरज किसके ताबे? किसी के ताबे नहीं, लेकिन अल्लाह के वलियों ने ऐसा दिखाया कि अल्लाह जब राजी होता है तो उनके हाथों पर अल्लाह ताला इस कायनात को मुसख्खर कर देता है, ताबे कर देता है। ये जो कुछ हो रहा है, हालात बिगड़े हुए हैं, मुसलमान काटे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, हालात सख्त सख्त होते जा रहे हैं। अगर बाज नहीं आए, तौबा नहीं की, तो हालात और भी सख्त होंगे। एक ही सूरत है जहां से हालात आते हैं उसके करीब पहुंच जाओ। एक मिसाल देकर बात खत्म करूं। हारून रशीद के जमाने का गालिबन किस्सा है। हारून रशीद के जमाने का किस्सा है। कोई गुलाम, कोई वजीर अपने बेटे को लेकर पहुंचा और हारून रशीद, या शायद जहांगीर का किस्सा, मुझे सही याद नहीं है, वो हौज पर बैठकर वुजू कर रहे थे। छोटा सा बच्चा खेलते खेलते सामने आया तो बादशाह ने उसके दोनों बाजू पकड़े और कहा डाल दो हौज में। बच्चे से कहा डाल दो हौज में। तो बच्चा घबराने के बजाय हंसा, खिलखिला के हंसा। तो बादशाह बता दूं हुआ। बादशाह ने पूछा, अरे भाई डरने के बजाय, रोने चिल्लाने के बजाय तू तो हंस रहा है, क्यों? तो बच्चे ने क्या माकूल जवाब दिया। कहने लगा, जब मेरे दोनों बाजू बादशाह के हाथ में है तो मुझे कौन डुबो सकता है, मुझे डरने की क्या जरूरत है। बस यही हमारा सबक है। अगर हमारे दोनों बाजू अल्लाह ने पकड़ लिए, अल्लाह की मदद हमारे साथ हो जाए, तो कौन हमें डुबो सकता है, कौन हमें हिला सकता है, कौन हमें तबाह कर सकता है। और अगर वो हाथ ही छोड़ दे तो न जमीन संभालेगी, ना आसमान संभालेगा, हमारे बर्बाद होने में कोई कसर नहीं रहेगी। अल्लाह ही अगर हमें संभालेगा तो संभालेगा। तो अल्लाह को राजी करने वाले काम करो, नाराज करने वाले काम न करो। आज तक हमने सारे वो काम किए जिससे अल्लाह हमसे नाराज होता है। वो सख्त नाराज हो गया है, हमने कसूर कर करके उसको नाराज कर दिया है। अल्लाह को राजी कर दीजिए। ये भी अल्लाह ने तौफीक दी है कि आपके दिल में ये ख्याल पैदा हुआ है। अल्लाह मुझे और आपको, तमाम सुनने वालों को, सुनने वालियों को अमल की सआदत और तौफीक अता फरमाए।